Yes. So I'm just repeating. So in the last class, we have done quantitative analysis for series reaction in a PFR. For a PFR, so basically we have discussed that a for a series reaction ante enti, A gives rise to B gives rise to C kind of reaction. If our desired product is B, the graph of B will be like this. It will reach a peak. So this is concentration versus time graph basically. This is concentration versus time graph basically, and సో కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇంటూ బి అండ్ సి. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఇంక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఎందుకంటే ఏ నుంచి బి ఫార్మ్ అవుద్ది, తర్వాత మళ్ళీ బి సిగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. అండ్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ సి will continuously increase. So the point here is, if B is my desired product, I want to catch B at a time where it is maximum, where its concentration is maximum. So in order to calculate this time where B is maximum in a PFR, we are doing the following process. Write the rate equation for the formation of B. Write the rate equation for the formation of B అంటే ఏంటి, dCB by dt is equal to ఏంటి అన్నది రాసేయండి. This is the first step. Then you will get this as a function of time. dCB by dt is as a function of time. Integrate it and write it and find the function direct గా dCB ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లేకుండా టైం తెచ్చేసుకోవాలి. And the final step was, again differentiate dCB by dt, equate it to 0 in order to find why we are doing this differentiation. గుర్తుందా? To calculate the maximum B. Maximum ఎప్పుడు వస్తుందో కనుక్కోవడానికి we are differentiating it again and equating it to 0, and we'll finally get the time at which CB will be max. I'm calling it as T max. Okay, this is the process. So we did not had any controversies with this kind of reaction, where A gives rise to B is a first order reaction and B gives rise to C is also a first order reaction with rate constants K1 and K2. We have clearly dealt with this, and we finally got the time at which CB will be maximum as ln K2 minus ln K1 divided by K2 minus K1. There is no need to remember this formula. You should just, this procedure is basically important. This step 1, this step 2, and this step 3. And coming to second type, A gives rise to B is a first order reaction and B gives rise to C is a zero order reaction. Here also we did not had any problem, and we got finally T max as 1 by K1 ln K1 CA0 by K2. This was our T max. And finally, for the third type of reaction, where A gives rise to B and B gives rise to C, both are zero order reactions. అదేనా? కాదు కాదు, ఒకటి zero order, ఒకటి first order. And this is first order reaction. Here we need not do the integration. We can directly know the things by simple calculation ikkada. Because A gives rise to B is a zero order reaction, it is a straight line graph, C versus time. This is a graph of A, and B graph ఇలా ఉంటుంది and C graph ఇలా ఉంటుంది. So when will B be maximum అంటే, because zero order reaction proceeds for completion, the maximum B will occur so the maximum B will occur where this first A gives rise to B reaction is ending. So that will be the T max directly. We need not do any integration. Okay, now this is the gist of the last class. Coming to today's class, మల్లికార్జున్ మొన్న మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారా మీరు? గుర్తుందా? పి ఓకే. సో shall we discuss that problem or shall we go to the new concept అని అడిగాను. ఓకే, యూ పీపుల్ ట్రై దట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తే చెప్తే ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినా మళ్ళీ మీకు ఏం అర్థం కానట్టుగా ఉంటుంది.
Okay. So today we'll go for a new concept. ఓకే అక్క. ఓకే. సో ఒక విషయం చెప్పండి. ఒక క్వెషన్ ఇది. సపోజ్ A ప్లస్ B గివ్స్ రైజ్ టు C అని ఒక రియాక్షన్ ఉంది. దాని రేట్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంది. KCA² and CB power -5. Which reactor you'll use for this reaction? This is my question. A plus B gives rise to C is the reaction and this is the rate. అంటే రియాక్టర్ డిసైడ్ చేయండి. విచ్ ఐడియల్ రియాక్టర్ విల్ గివ్ మాక్సిమం C. 6:11 అవుతుంది టైం. తొందరగా ఆలోచించి చెప్పండి. 2 మినిట్స్. అంటే ఏంటి మామూలుగా అయితే ఒక పాజిటివ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్‌కి అయితే ఏది వాడతారు? PFR. పిఎఫ్ఆర్. ఓకే. ఒక నెగెటివ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్‌కి అయితే ఏం వాడతారు? సిఎస్టిఆర్. ఇప్పుడు ఈ కేస్‌లో ఏం వాడతారు? ఈ కేస్‌లో అకార్డింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు CA ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు CB ఇట్ ఈస్ ఎ నెగెటివ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో వాట్ యూ హావ్ టు డూ? ఓవరాల్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలక్క. అంటే యాడ్ చేసేస్తావా? యాపిల్ నీ దగ్గర 3 యాపిల్స్, 4 మ్యాంగోస్ ఉన్నాయనుకో. టోటల్ ఎలా చెప్తావు? 7 యాపిల్ మ్యాంగోస్ అన్నట్టుగా చెప్పనీకొస్తదా? అవి No. యాపిల్స్, ఇవి మ్యాంగోస్. ఇంకా 3, 4 అనే చెప్పాలి కదా! సో ఇవి 2 అడిటివ్ కాదు బేసికల్‌గా. మరేం చేద్దాం? ఏ రియాక్టర్ వాడదాం ఇలాంటి రియాక్షన్ ఒకటి మన దగ్గరకొస్తే? మేబీ సిఎస్టిఆర్ అక్క, ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఆర్డర్ డామినెంట్ గా ఉంది కదా. Okay, you think because the negative order has higher magnitude, you want to use a CSTR. సిఎస్టిఆర్. ఎస్ అక్క. Okay, this is one answer. Any other answers? ఆలోచించండి. అంటే మనం CSTR, PFR అని అనుకున్నాం గదా! అదెందుకు అనుకున్నాం అలా? నెగెటివ్ ఆర్డర్‌కి CSTR వాడాలి అని ఇంకా కొంచెం అంటే దాని రూట్‌లోకెళ్తే అర్థమవుతది ఏం చేయాలో. Why we are using CSTR for a negative order reaction and why we are using PFR for a positive order reaction? లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నందుకు సిఎస్టిఆర్ వాడతాం అక్క. హై రేట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు బ్యాక్ సో మిక్సింగ్. లో కాన్సంట్రేషన్ ఉండాలి. ఒక నెగెటివ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఎవరైతే అంటే విచ్ కాన్సంట్రేషన్ ఈస్ డిసైడింగ్ ద నెగెటివ్ ఆర్డర్ దట్ కాన్సంట్రేషన్ షుడ్ బి మినిమమ్. అంటే ఇక్కడ మనకి CB మినిమమ్ గావాలి. అంతేనా? CB's కాన్సంట్రేషన్ షుడ్ బి మినిమమ్ అండ్ వి వాంట్ CA's కాన్సంట్రేషన్ టు బి మాక్సిమమ్. అవునా? ఎస్ అక్క. ఎస్ అక్క. సో హౌ క్యాన్ వి మేక్ ఇట్ పాసిబుల్? రెండిటిని సాటిస్ఫై చేయడం కుదరదంటారా? ఏదో దీని మాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువుంది అని ఇలా చేసేయడమేనా ఇంకా? సిరీస్ ఆఫ్ రియాక్టర్ పెట్టాలి. ఓకే. గ్రేట్. సీరీస్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ పెడదాము. వెరీ గుడ్. పెట్టి ఎలా అరేంజ్‌మెంట్ ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా? ఏం చేయొచ్చు అని? పిఎఫ్ఆర్ అండ్ సిఎస్టిఆర్. ఓకే. 2 పెడతా అంటున్నావా? అలా కాదులే. ఓకే. ఓకే. సో నేను చెప్తాను వినండి. ఆలోచించేసారా అందరూ? ఇంకేం ఐడియాస్ లేవా? లేవక్క. సరే. ఇప్పుడు సీరీస్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ వాడాలి. ఇలా CSTRs పెట్టి CSTRలో ఏం పెడతారు? ఓన్లీ లో మనకిప్పుడు లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎవరిది కావాలి ఇక్కడ? Bది కదా! అవునా కాదా? అవునక్క, లో ఉండాలి బి. Bలో Yes, అక్క. ఉండాలి. కాబట్టి CSTRస్‌లోకి B పంపించేయండి. ఓకే. ఒక 100 మోల్స్ ఆఫ్ A తీసుకొని ఒక్కొక్క రియాక్టర్‌లో 10, 10 ఏసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అలా మనం ఎంతైనా ఇంకా
యాక్చువల్‌గా అయితే అది అలా 10, 10, 10, 10గా ఉండాలి. ఇక్కడ కొంచెం మనం మాన్యుయల్‌గా కంట్రోల్ చేయాల్సొస్తది. సో దట్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఒక్క సెకండ్. సారీ. ఒకవేళ ఈ రియాక్షన్‌ని మనం పీఎఫ్ఆర్‌లో గనక చేయాలి అనుకుంటే నో డౌట్ ఏని డైరెక్ట్‌గా పంపించేయండి. బిని అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేయండి. ఎందుకు ఐ వాంట్ బి టు బి ద యాస్ లో యాస్ పాసిబుల్. ఓకే. ఒక్కొక్క ప్లేన్‌లోకి అలా కొంచెం కొంచెం పంపించాలి. దాని బదులు యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ యూజ్ సీఎస్‌టీఆర్స్. అండ్ సెండ్ ఓన్లీ ఏ ఇంటూ ద సీఎస్‌టీఆర్స్. అండ్ వాటెవర్ యూ వాంట్ మినిమమ్ అది ఎంత మినిమమ్ కావాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రియాక్టర్‌లో అంతే ఎయ్యండి. గాట్ ద పాయింట్? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పక్క. ఇలా సీఎస్‌టీఆర్స్ పెట్టుకుందాం. ఓకే. నేనిప్పుడు ఇందులోకి సీఎస్‌టీఆర్‌లోకి ఏ పంపిస్తున్నా. ఇక్కడ బేసికల్‌గా ఏ గివ్స్ రైజ్ టు బి గాదిక్కడ. ఏ గివ్స్ రైజ్ టు బిలో అయితే ఏమైపోద్ది, నేను ఏ ఇలా పంపించగానే రియాక్టర్‌లో అది బి కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మిక్సింగ్ అప్. కానీ ఇక్కడేంటి రియాక్షన్ ఏ ప్లస్ బి గివ్స్ రైజ్ టు సి గదా! సో, బి యాడ్ అయ్యేంత వరకు విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్. సో, నేనిప్పుడు ఏ పంపించినా గూడా ఏకి ఏనే మిక్స్ అయిపోతుంటది. సో, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఏం రెడ్యూస్ అవ్వదు. ఓకే. నేను ఎందుకు సీఎస్‌టీఆర్‌లోకి అక్క ఏ పంపిస్తుంది అని డౌట్ వస్తుందా మీకు? అర్థమైందా నా బాధ? ఇప్పుడు ఇలాంటి రియాక్షన్‌కైతే డైరెక్ట్‌గా బి ఫార్మ్ అయిపోతది. నువ్వు వన్స్ ఏ రియాక్టర్‌లోకి వెళ్ళిపోగానే బి ఫార్మ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ బ్యాక్ మిక్సింగ్. కానీ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి గివ్స్ రైజ్ టు సి. ఇప్పుడు మన ప్రొడక్ట్ సి అండ్ నేను బి యాడ్ చేసేంత వరకు అసలు అక్కడ రియాక్షన్ జరగడానికి ఏముండదు. ఏనే మిక్స్ అవుతూ ఉంటది. సో, ఏతో ఏ మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమైనా కాన్సంట్రేషన్‌లో రిడక్షన్ జరుగుతదా? ఏం జరగదక్క. ఏం జరగదు. సో, నువ్వు మామూలుగా ఇట్స్ ఎ కంపారిజన్. మీరు ఫస్ట్‌ది ఒప్పుకుంటారా? ఈ పీఎఫ్ఆర్‌ది ఓకేనా? ఎస్ అక్క. పీఎఫ్ఆర్‌లోకి నేను ఏ పంపించేసాను. పంపించేసి ఐ వాస్ యాడింగ్ బి బికాజ్ ఐ వాంట్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ బి యాస్ మినిమమ్. నేను బిని కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కొక్క ప్లేన్‌లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడక్కడ. అవునా? సో, వాట్ డు వి నో? క్యాన్ ఏ పీఎఫ్ఆర్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఇన్ఫినైట్ సీఎస్‌టీఆర్స్? ఎస్ సార్. ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా! చేయొచ్చక్క. సో, చేయొచ్చక్క. అంతే. నేను దాన్నే ఇక్కడ రిప్లికేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ అ పీఎఫ్ఆర్ ఐయామ్ పుట్టింగ్ అ సీరీస్ ఆఫ్ సీఎస్‌టీఆర్స్. దాంట్లో పీఎఫ్ఆర్‌లోకి పంపినట్టే నేను ఏ పంపిస్తున్నాను. అండ్ బిని ఒక్కొక్క సీఎస్‌టీఆర్‌లో కొంచెం కొంచెం ఏస్తున్నాను. ఐ మీన్ కాన్స్టెంట్‌గా 10, 10, 10, 10 అని. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమైంది? ఈస్ ద బి కాన్సంట్రేషన్ మినిమమ్? ఎస్. ఎస్ అక్క. మొత్తం ఉన్న 100 మోల్స్ అన్నీ ఏసేసానా? లేదు గదా! మెల్లమెల్లగా 10, 10, 10, 10 వేస్తున్నా. ఈస్ ద ఏ కాన్సంట్రేషన్ మాక్సిమం పాసిబుల్? యెస్. ఓకే. ఐయామ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ద థింగ్. ఫస్ట్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ఎ పీఎఫ్ఆర్. పీఎఫ్ఆర్‌లోకి ఏ పంపించేయండి. దాంట్లో అయితే ప్రాబ్లమ్ లేదు గదా! బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఆర్డర్. సీఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సీఏ ద రియాక్షన్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్డర్. సో, హ్యాపీగా పీఎఫ్ఆర్‌లోకి మీరు ఏ పంపించేయొచ్చు. అండ్ బి షుడ్ బి యాడెడ్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. ఇప్పుడు 100 మోల్స్ ఆఫ్ ఏ ఉందనుకోండి. 100 మోల్స్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్ట్‌గా పంపండి. 100 మోల్స్ ఆఫ్ బి మాత్రం ఏం చేస్తారు? అయ్యో! నా నోట్‌ప్యాడ్ ఎక్కడికెళ్ళింది? 100 మోల్స్ ఆఫ్ బి ఏం చేస్తారు? 100 వేసేయకుండా అక్కడ 10, అక్కడ 10, అక్కడ 10, అక్కడ 10, అక్కడ 10 వేస్తే ఐయామ్ మెయింటైనింగ్ సీబీ కాన్సంట్రేషన్ లో అండ్ సీఏ కాన్సంట్రేషన్ హై. How CA concentration is maintained high? Because I'm sending it through a PFR. There is no back mixing for CA. In case of CB, నేనే కంట్రోల్ చేస్తున్నా ఎంత ఎయ్యాలి అని చెప్పేసి. సో, ఐయామ్ మెయింటైనింగ్ సీబీ మినిమమ్, సీఏ మాక్సిమమ్. హెన్స్ మై రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విల్ బి మాక్సిమమ్. సో, ఇలా పీఎఫ్ఆర్‌లో మధ్య మధ్యలో ఇలా ఛానెలింగ్ కుదరదు కాబట్టి నేనిప్పుడు పీఎఫ్ఆర్‌కి హోల్స్ పెట్టాలా ఈ ఫ్లో రేట్ కోసం? దాని బదులు ఐయామ్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ ద పీఎఫ్ఆర్ విత్ ఎ సీరీస్ ఆఫ్ సీఎస్‌టీఆర్స్.
Okay. Sending A through the series of CSTRs and adding B at each CSTR, equal amount of B. Okay now. ఎస్ అక్క. ఓకే పక్కా అర్థమైందా క్లియర్ గా? ఎస్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేయండి. A liquid phase reaction. A liquid phase reaction A gives rise to B is conducted in 2 CSTRs in series. చేసామా ఈ ప్రాబ్లం? చేయలేదు కదా? చేయలేదక్క. Okay. The steady state conversion desired is some XF. I'm repeating the question. A liquid phase reaction A gives rise to B is conducted in 2 CSTRs in series. The steady state conversion desired is XF. The conversion at the exit of first reactor that minimizes the total volume is rate of the reaction is given by 1 by 1 plus x. Question అర్థమైందా? First of all, I'm repeating the question one final time. A liquid phase reaction A gives rise to B is conducted in 2 CSTRs in series. The steady state conversion desired is X final, XF. The conversion at the exit of first reactor that minimizes the total volume is. ఫస్ట్ నాకు క్వశ్చన్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది అంటే సో ట్రై చేద్దరు. సో వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఒక 2 సిరీస్ లో పెట్టారక్క. లిక్విడ్ ఫేజ్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఏ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ బి అన్నారక్క. సో సిరీస్ లో ఉన్నది కాబట్టి కన్వర్షన్ అనేది పెరగాలక్క మనకి. ఫైనల్ కన్వర్షన్ ఎక్స్ఎఫ్ అని ఇచ్చేసాడు వాడు. అవును. హీఈస్ ఆస్కింగ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ రియాక్టర్ తర్వాత ఫస్ట్ రియాక్టర్ ఎంత ఉండాలి అంటే దేనికి? ఈ రెండు ఇప్పుడు ఈ రియాక్టర్స్ కి మనకి ఏమైనా వాల్యూమ్స్ ఇచ్చాడా? ఈ రెండు ఈక్వల్ వాల్యూమ్ రియాక్టర్స్ అని, లేదంటే ఇది వి ఇది 2V అని వాడు ఏమని చెప్పాడా? ఏం ఇవ్వలేదు. హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ మినిమం ఉండాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ రియాక్టర్ తర్వాత కన్వర్షన్ ఎంత ఉండాలి? అర్థమైందా? అంటే వీడు ఇంకా ఈ రెండు వాల్యూమ్స్ ఎంతనో ఇవ్వలేదు. సో మీరే V1 ఇదో V2 అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకే, చేసుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. ఎప్పుడు కూడా మినిమమో మాక్సిమమో అని అడిగితే ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఏం చేస్తారు పోనీ? ఈ ఎక్స్ఎఫ్ నోన్ ఇది వాడే ఇచ్చేసాడు. సో మీరు ఏం చేస్తారు? రైట్, ఇది V1 V2 అనుకొని నార్మల్గా ఈ ఎక్స్ ఎంతనో చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఫంక్షన్ వాల్యూమ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వీ వాంట్ దిస్ వాల్యూమ్ టు బి మినిమం. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు. డిఫరెన్షియేట్ చేసి 0కి ఈక్వేట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? అర్థమైందక్క. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్, 2 రియాక్టర్లు పెట్టాడు సిరీస్లో, కానీ దాని వాల్యూమ్ ఎంతనో ఏం చెప్పలేదు. 2 రియాక్టర్లు సిరీస్లో పెట్టి వీటి వాల్యూమ్స్ ఎంతనో చెప్పలేదు. ఫైనల్ కన్వర్షన్ మాత్రం ఎక్స్ఎఫ్ అన్నాడు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఐ వాంట్ దిస్ టోటల్ వాల్యూమ్ టు బి మినిమం. For this to happen, what should be the conversion after the first reactor? So the solution should be, first assume the volumes of first and second reactors to be V1 and V2. Then you will get మామూలుగా ప్రాబ్లం చేయండి. మామూలుగా కన్వర్షన్ ఎలా కనుక్కుంటారు? CSTR కి పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసి చేస్తే you will get V1 plus V2 as a function of X. Then I want minimum V1 V2. Minimum of V1 V2 will occur at
when differential of v1 plus v2 with respect to x. ఇది ఎవరి ఫంక్షన్ v1 plus v2 is we are getting it as a function of x. So differentiate with respect to x and equate it to 0. Then you'll get at what x v1 plus v2 will be minimum. ఓకేనా? ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? అక్క మనము కన్సిడర్ చేసుకునే ఎక్స్ మన గ్రేడ్ లో ఇచ్చిన ఎక్స్ రెండు సేమేనా అక్క? మళ్ళీ చెప్పు. మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న ఎక్స్ మనకు రేట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చింది అక్క 1/1 + x అని రెండు సేమేనా? 1/1 + x అన్నది కన్వర్షన్. అది బేసికల్గా హౌ రేట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ కన్వర్షన్. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్టర్ దాటిన రియాక్షన్ తీసుకోవడం కన్వర్షన్ తీసుకోవడం అది కూడా సేమేనా అక్క? అంతే కదా. 1/1 + x మనం ఏమని రాస్తాం? రేట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ అని రాస్తాం. అంటే అది x1 కదా. షూర్. ఓకే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? నాకు అర్థమైంది మీ కన్ఫ్యూజన్. అందులో ఫస్ట్ ఆర్డర్ అని తీసుకోవాలక్క. ఏమని చెప్పారు? లిక్విడ్ ఫేజ్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకుంటావు? వాళ్ళు రేట్ ఇచ్చినారు కదా. రేట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసినారు కదా. ఇది x1 అనుకోండి. మీరు x అని చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఇది x1 అని పెట్టుకోండి. వాట్ షుడ్ బి x1? సో యుల్ గెట్ v1 + v2 యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1. Differentiate v1 plus v2 with respect to x1. ఓకేనా? x1 ఎంత చెప్పండి so that v1 plus v2 should be minimum. సిక్స్ 28 అవుతుంది. 6:30 లోపు చెప్పాలి. వచ్చిందా? ఎవరికైనా చేస్తున్నారా? ఓకే. సారిక, ప్రణీత్ చేస్తున్నారా? అక్క నాకు v1/v2 లో వస్తుంది అక్క. నాకు v1 + v2 రావట్లేదు అక్క. సో అంతే ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసినాక నువ్వు ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తావు కదా. రాసిన అది అట్లా పెట్టు. సెకండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తావు కదా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ యాడ్ చేయు. యాడ్ చేస్తే v1 + v2 వస్తుంది కదా. మరి కొంచెం మనకి ఇవ్వలే కదా, అదే ఆలోచిస్తున్నా. అవి ఏమైనా తేడా ఉన్నవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, మనకి ఫరక్ పడదు. ఓకేనా, తీసేస్తున్నా, ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా. ఎలిమినేట్ చేయకు, నువ్వు ఉంచు. ప్రాబ్లమ్ లో అవి ఎక్కడ నీకు తేడా చూపించవో అంటున్నా. నువ్వు జీరోకి ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు అది ఏదో ఒకటి అయిపోద్ది. నీకు అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందంటే ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకో. F0 100 10 1.
ఓకే. దానివల్ల ఫైనల్ ప్రాబ్లం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే. సరే 6:30 అయింది. ఇంకొక లాస్ట్ 2 మినిట్స్ ఇస్తున్నా. 6:32 లోపు చెప్పాలి. ప్రణీత్ ఉన్నావా? చేస్తున్నావా? ఎస్ అక్క ట్రై చేస్తా. ఓకే. శిరీష మీకు అర్థమవుతుందా? ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ కదా? ఎస్ అక్క చేస్తున్నా. ఓకే. ఓకే. అక్క మన రిలేషన్ ఎక్స్ ని x1 అనుకోవచ్చా నేను? అర్థం కాదు. మన మన X1 రిలేషన్ ఎక్స్ ని x1 అనుకోవచ్చా అక్క నేను అంటున్నా. ఆయన అనుకోవాలి తమ్ముడు. ఇప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పు? v/fa0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు XA XA బై బై మైనస్ ఆర్ మైనస్ అక్క. RA. మనం 2, 3 రియాక్టర్లు ఉన్నప్పుడు ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ? RA1, RA2 అంటే ఏంటి అక్కడ? X బదులు XA1. X అవునక్క. అంతే. దాంట్లో అంత డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది? అదే అక్క. ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కన్‌ఫ్యూజన్‌లు ఉంటే కష్టం. చేస్తున్నారా? యూనిట్ ఆపరేషన్స్ చేయమని చెప్పినా, అక్క సుబ్బు ప్రాబ్లమ్స్ d of పెడుతున్నా. v1 plus v2 by dx1 equals to హ్మ్. fa0 into xf వస్తుంది అక్క నాకు. FA0 ఇంటూ XF అని వస్తుందా? ఆ, X1 ఫంక్షన్ ఆఫ్ X1 ఉండాలి కదా! మనం ఫైనల్‌గా కనుక్కోవాల్సింది X1. ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1 ఏమొస్తుందంటే fa0 into xf into 1 plus x1 వస్తుంది అక్క. ఫైనల్‌గా నీకొచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్‌ని 0కి ఈక్వేట్ చేయాలి. సరే నేను చేస్తున్నాను చూడండి. సో, ఫస్ట్ రియాక్టర్‌కి పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ ఏంది? v1/fa0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు XA1 బై మైనస్ RA1 అవునా? సో, XA1 అవునక్క. డివైడెడ్ బై 1 1 by బై 1 plus x. 1 ప్లస్ XA1. ఓకే. ఇది ఓకే కదా? నెక్స్ట్ ఓకే అక్క. v2/fa0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది? XA ఫైనల్ మైనస్ XA1 XA1 by 1 బై 1 ప్లస్ XA1. గుర్తుంది కదా సిరీస్‌లో ఉన్నప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ ఇలా రాస్తామని? అవునక్క తెలుసు అక్క. హ్మ్. ఇప్పుడు నేను ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. ఈ రెండిటిని యాడ్ చేసుకుందాం. అప్పుడు ఏమొస్తది? 1 + 2 చేస్తే v1 + v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు fa0. fa0 టోటల్‌గా కామన్ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. అక్క. x1/1 x1 అది 1/1 + x1 అయితే ఇంటూ అయిపోద్ది కదా! అవును. ఇంటూ సరే. అయిపోతుంది అక్క పైకి వచ్చేసరికి xf into 1 plus x1 వస్తుంది అక్క. సో, ప్లస్ x ఫైనల్ మైనస్ x1 మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 1 + x1. Yes, అక్క. ఓకేనా? ఇది వరకు ఓకే కదా? వచ్చింది అక్క. ఇప్పుడు వి గాట్ దిస్ యాస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1. అక్క నీకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అక్క అక్కడ. చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం. అంటే xf into 1 plus x1 ఒకటి మిగులుతుంది అక్క నీకు. v1 + v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు fa0 fa0 ఇంటూ x1 + XF x1 స్క్వేర్. అక్క మొత్తం మల్టిప్లై చేయడం అక్కర్లేక. ఇది x1 into 1 plus x1 ఉంది. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ x1 into 1 plus x1 ఉంది అక్క. రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఒక్క నిమిషం ఏదో ఒకటి చేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం ఉండు. ఓకే సరే. ప్లస్ xf ప్లస్ xf x1 ఏమంటున్నావు? సర్లే ఏదో ఒకటి. మైనస్ x1 స్క్వేర్ వస్తుంది అక్క నీకు. -x1 స్క్వేర్. అవును. సో సో, ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ పోయింది. ఇది పోయింది. xf సో, of 1 plus x1 వస్తుంది అక్క నీకు ఫంక్షన్. ఫైనల్‌గా నాకు v1 + v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు fa0 ఇంటూ xf ఆఫ్ 1 plus x1. కామన్ తీసుకుంటే 1 + x1. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని 0కి ఈక్వేట్ చేయమని చెప్పాను. d of v1 + v2 దీన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే fa0 xf ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది అక్క. ఇలా వస్తుందండి. అదే అడుగుతున్నా అక్క. ఎక్కడైనా తేడా చేసామా? కాదక్క x1 రాదక్క నీకు. x1 ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది కదా డిఫరెన్షియేషన్ లో. కదా! ఏమైనా తేడా చేసామా? ఎందుకు రావట్లేదు? ఏమో అక్క నేను అదే కదా.
అంటే నేను ఏం కావాలక్క, ఏం రావాలి నాకైతే FA నాట్ ఇంటూ XF ఈక్వల్స్ 0 అని వస్తుంది అక్క నాకు. మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఆన్సర్ అయితే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఫైనల్ బై 2 అని వచ్చింది. రావట్లే అక్క. ఒక్క నిమిషం నేను చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే చూడక్క. అరే తప్పు చేసి ఇంగో నేను ఇక్కడ తప్పు రాస్తే మీరు మంచిగా చేపించినారు నాతోని. XF అని రాయాలక్క లాస్ట్కి ఆడ. ఇదేంది ఇక్కడ RA2 కదా? అవునవునక్క. RA2 అంటే XA1 రాస్తారా మరి రేట్ ఈక్వేషన్ లో? XAF కదా? అవునక్క. అర్థమైందా? తప్పు ఎక్కడ అర్థమైంది చేసామో అర్థమైందా? అర్థమైందక్క. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది XAF చేయండి. ఇక్కడ 1 ప్లస్ XAF. ఇది XAF అవుతే ఇక్కడ ఎరేజ్ చేద్దాం ఈ స్టెప్ని. ఇప్పుడు చెప్పండి. V1 ప్లస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x1 XF. తప్పు చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎక్కడైనా. నాట్ x1 ఇంటూ 1 ప్లస్ x1. ఇక్కడ XAF మైనస్ x1 ఇంటూ 1 ప్లస్ XAF కదా? x1 ఇంటూ 1 ప్లస్ x1. x1 ఈక్వల్స్ XF బై 2 వస్తుంది అక్క. మళ్ళీ V2 బై FA నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు XF మైనస్ x1 ఇంటూ 1 ప్లస్ XF. ఓకే, అంతే అక్క. రివర్స్ అవుతుంది అక్క. ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి FA నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఇంటూ 1 ప్లస్ x1 ప్లస్ XF మైనస్ x1 ఇంటూ 1 ప్లస్ XF. వన్ ప్లస్ ఏంటి రాయట్లే 1 ప్లస్ XF వస్తుంది. సో V1 ప్లస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు FA నాట్ ఇంటూ x1 ప్లస్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ XF ప్లస్ XF స్క్వేర్ XF స్క్వేర్ మైనస్ x1 మైనస్ x1 XF. అవునా? సో x1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకి V1 ప్లస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు FA నాట్ ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x ఫైనల్ ప్లస్ XF స్క్వేర్. ఇదైతే కాన్స్టెంట్స్ ఎలాగో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు పోతాయి అన్ని. మైనస్ x1 XF వచ్చిందా ఇక్కడ దాకా? ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ V1 ప్లస్ V2 డివైడెడ్ బై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏం చేస్తారు? dx1. ఇక్కడ XF అన్నది కాన్స్టెంట్, వాడే ఇచ్చాడు అది. సో అదేమవుద్ది? FA నాట్ ఇంటూ 2x1 మైనస్ XF. దీని డిఫరెన్షియేషన్ 0 అయిపోద్ది, దీని డిఫరెన్షియేషన్ 0 అయింది, దీని డిఫరెన్షియేషన్ మైనస్ XF అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ FA నాట్ ఇంటూ 2x1 minus XF should be 0 and XF is equal to 2x1. X1 is equal to X final by 2. So what is the final conclusion? మనం ఒక 2 రియాక్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వీటి రెండింటి వాల్యూమ్ మినిమం ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ XF ఒక 90% అనుకోండి, అంటే ఇక్కడికల్లా ఒక 45% అయిపోవాలన్నమాట. అంటే 2 రియాక్టర్స్ ఈక్వల్గా షేర్ తీసుకుంటున్నట్టు లెక్క. 90% ఓవరాల్ కన్వర్షన్ అవుతే ఇది 45%, ఇది కూడా 45, ఇది నెక్స్ట్ 45% ఈ రియాక్టర్లో అవుతుంది అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? ఓకే అక్క. ఈ ప్రాబ్లం అందరికి ఓకేనా? ప్రణీత్ అండ్ సారీ, ఎస్ అక్క. ఎస్ అక్క. ఓకే. ప్రణీత్ ఉన్నావా? అటు ఇటు లెఫ్ట్ అయితే వచ్చావా?
లేదు, ఇందాక పవర్ ఇష్యూ ఉంది అక్క. ఇప్పుడు మాక్సిమం వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలంటే కూడా సేమ్ డిఫరెన్షియేషన్తోనే చేయాలి. అది యాక్చువల్గా మీరు ఇంటర్ మ్యాథమెటిక్స్ గుర్తుంటే మనం డిఎక్స్ బై ఒకటి ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు డిఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేసినప్పుడు విల్ గెట్ సర్టెన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎట్ విచ్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్, సే సమ్ 1 and 2. మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని చూసుకుంటాం. మీకు గుర్తుందా? ఎస్ అక్క. సో Maximum ఇది minimum అక్క. Yes, sir. సో మీరు మామూలుగా డిఫరెన్షియేట్ చేసి 0కి ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు that can the values which came can be either minimum or maximum, that will be decided by d square f by dt అన్నమాట. కానీ నేను ఆ స్టెప్ చేయట్లేదు. వాడు ఎలాగో మినిమం అడిగాడు, ఆ మినిమమ్ మనకి ఎట్లాగైనా డిఫరెన్షియేట్ చేసి 0కి ఈక్వేట్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెరిఫై రియల్లీ ఇట్ వాజ్ మినిమం, దెన్ యూ క్యాన్, మీకు ఓపిక ఉంటే యూ క్యాన్ చెక్ d square f by dt square, and if it is negative then this is a maximum, and if it is positive then it will be minimum. అంతేనా కాదా? అర్థమైందా నా బాధ? ఎస్ అక్క. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఏముంది చెప్పండి. మీరు దీన్ని ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేశారనుకోండి, ఏమొస్తుంది? 2 అని వస్తుంది, 2f0 అని వస్తుంది. అవునా? అవునక్క 2f0 వస్తుంది అక్క. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ df బై dx, దీన్ని d square f by dx square చేస్తే 2f0 అని వస్తుంది. దిస్ xf విల్ బికమ్ 0, దిస్ డిఫరెన్షియేషన్, అండ్ దిస్ విల్ బి 2f0 అని వస్తుంది. 2f0 ఏంటి? పాజిటివ్ ఆబ్వియస్ గా. when double integration double differential is positive, then df by మనకి ఈ x వాల్యూ దగ్గర మనకు వచ్చేది ఏంటి? నెగిటివ్ మినిమం. ఇది పాజిటివ్ ఉంటే మనకు వచ్చేది మినిమం, ఈ d square by dx square మినిమం నెగిటివ్ ఉంటే మనకు వచ్చేది మాక్సిమం. సో మీరు ఇంతకు ముందు మనం మాక్సిమం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో మీకు కావాలంటే ఒకసారి డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకొని చూసుకోండి. అక్కడ మీకు ఆబ్వియస్ గా మీ డబుల్ డిఫరెన్షియల్ నెగటివ్ అని ప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. వాడు ఏమైనా క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ అవుట్ వేరే ఒకటే అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ లో మాక్సిమమ్ మినిమమ్ రెండు అడిగాడు అనుకోండి, మీకు అప్పుడు డెఫినెట్ గా రెండు ఎక్స్ వాల్యూస్ రావాలి, x1 x2. మీరు దానికోసం డబుల్ డిఫరెన్షియల్ చేసి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏఎక్స్ అంటే ఏఎక్స్1 దగ్గర మినిమమా మాక్సిమమా, x2 దగ్గర మినిమం మాక్సిమమా. ఇక్కడ వాడు అడిగిందే ఒక్కటి కాబట్టి యూ కెన్ డూ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా? పాయింట్ అయితే Okay, క్లియరా? akka. Yes, akka. ఓకే. సో ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేశాను ఈ రోజు కూడా, సారీ. నేను యాక్చువల్గా ఇవాళ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉండే, పొద్దున వెళ్ళి మళ్ళీ 4 o'clock వచ్చి నేను నా నోట్స్ చూసుకోకుండా చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్లు అవుతాయి అనమాట. టైం వేస్ట్ అవుతుంది. నేను రేపటి నుంచి పక్కా నోట్స్ ముందే చదువుకొని మీకు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే చెప్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అయితే ఓకే కదా? ఓకే అక్క, అర్థమైంది. ఓకే అక్క, అర్థమైంది. Yes, akka. అక్కడ మనం సెకండ్ రేట్ తప్పు రాసాం బేసికల్ గా, అందుకే మనకు ఫస్ట్ రాంగ్ వచ్చింది. సరే, ఈ ప్రాబ్లం చేయండి సొంతంగా. మళ్ళీ A gives rise to B, liquid phase reaction, and liquid phase reaction A gives rise to B is conducted isothermally in a CSTR with residence time 2 seconds. The inlet concentration is 2 moles per liter. Outlet concentration is 1 mole per liter. అంటే ఎంత కన్వర్షన్ అయినట్టు చెప్పండి ఫట్మని. 50%. Wonderful. So now the question is, what is K2? And second, ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, if the same reaction is conducted in 2 CSTRs, if the same reaction is conducted in 2 CSTRs of residence times 1 second and 2 seconds and 0.2 seconds. ఇప్పుడు ఇదే రియాక్షన్ ని ఒక్క సిఎస్టిఆర్ లో కాకుండా 2 CSTRs, ఒకదాని రెసిడెన్స్ టైం 1 సెకండ్, ఒకదాని రెసిడెన్స్ టైం 0.2 seconds, then what is the inlet concentration required to attain same outlet concentration? అంటే వాడు ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మళ్ళీ CA is 1 mole per liter, CA0 ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? ఏమంటారు దాన్ని, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ గివెన్ బై K1
CA divided by K2 plus CA mole per liter second. K1 వాల్యూ ఇచ్చేసారు. K1 is 5 moles per liter. సో క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రేట్ ఇచ్చాడు వాడు, దాంట్లో K1 K2 అని 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. హీ హాస్ గివెన్ యూ ద ఎంటైర్ డేటా, ఇన్లెట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, అవుట్లెట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, రెసిడెన్స్ టైం ఎంత అన్నది ఇచ్చేసాడు. సో K1 వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు, 5 moles per liter. He's asking you to find out what should be K2 for the first case for this data. And your second question is, instead of 1 CSTR, if I use 2 CSTRs of residence times 1 second and 0.2 seconds, what should be the CA naught in order to get my final as 1 mole per liter. సో ఇక్కడ రేట్ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తారు, V/FA naught లాగా కాకుండా τ/CA naught లాగా రాసుకోండి. ఎందుకు? బికాస్ హీ హాస్ గివెన్ టౌస్ ఎవ్రీవేర్. గాట్ ద పాయింట్? Yes, sir. 6:46 అయింది. ఎంత టైంలో చేస్తారు? 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 minutes తీసుకోండి. ఎంత అవుద్దప్పుడు? 6:52 కల్లా చెప్పాలి. అక్క K2 వాల్యూ 9 mole per liter అక్క. Yes, sir. 9 అంతే, కరెక్ట్. K2కి యూనిట్స్ ఏముంటాయి? మోల్ పర్ లీటర్. mole per కరెక్ట్. liter. ఎందుకు? CAకి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి అంతే. Okay, is it 1.2? Same. ఎంత వచ్చింది? 1.2. Yes, sir. ఓకే, నాకు ఇక్కడ 1.64 వచ్చింది. చూద్దాం, వెరీ లిటిల్ గ్యాప్. ఓకే, చేద్దామా మరి? 6:50 అయింది. వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ గుడ్.
సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సింపుల్. ఫస్ట్ పార్ట్ అందరికి వచ్చిందా? k is equal to 9. సార్ చేసేనా లేకపోతే ఫాస్ట్గా? ఫస్ట్ టర్న్ వచ్చింది అక్క 9. అడ్జస్ట్ ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు? 2 రియాక్టర్స్ ఉన్నాయన్నారు, 1 సెకండ్ అండ్ 0.2 సెకండ్స్. సో τ1 by CA0 will be equal to మనం ఇక్కడ మీకు ఒక డైరెక్ట్ చెప్పాను, గుర్తుందా? సిఎస్టిఆర్ అండ్ లిక్విడ్ ఫేస్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా రాయగలిగే ఈక్వేషన్ ఒకటి చెప్పాను. బట్ ఎనీవే యూ కెన్ డూ CA by CA0 equals to 1 by 1 plus k tau. అదే CA0 minus CA1 by minus RA1. మైనస్ RA1 ఎంత అవుతుంది? K1 5 వాడే ఇచ్చాడు. CA1 డివైడెడ్ బై K2 ఎంత వచ్చింది? 9 అన్నారు కదా. అవునా 9 ప్లస్ CA1 ఇది ఫస్ట్ది. అసలు ఇది అవసరమా మనకి? సరే సెకండ్ది చూద్దాం ఒకసారి. τ2 by CA0 is equal to ఏమొస్తుంది? CA1 minus CA2 divided by 5 CA2 by 9 plus CA2. అవునా? అవును. సో ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది CA0. τ2 0.2 అని ఇచ్చారు. tau 0.2 by CA0 is equal to CA1 ఎంతనో తెలియదు, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడాలి. CA2 is 1. 5 by 9 plus 1 అంటే 10 కదా. ఇక్కడ కరెక్టే చేస్తున్నాం కదా. CA2 ఫైనల్ గా 1 కదా. సో 1 2 సో 0.2 by CA0 is equal to 2 CA1 minus 2. 0.2 by CA0 is equal to 2 కామన్ తీసేస్తే CA1 minus 1 2 ఇది 0.1 అవుతుంది. సో ద రిలేషన్షిప్ we are getting as CA0 is equal to 0.1 by CA1 minus 1 అని వస్తుంది. అవునా? మనం ఇది పక్కకు పెట్టుకోండి, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లాగా అనుకుందాం. మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఆల్రెడీ ఏముంది? 1 by CA0 is equal to CA1 minus CA0 by అది ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంది కదా. CA1 minus CA0 by చెప్పండి 5 CA1 by 9 plus CA1. అవునక్క 9 plus CA1. సో ఇక్కడ CA1 CA0 టర్మ్స్ లో రాసుకొని అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ మనం టోటల్ గా అయితే ఈ CA1 ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ CA0 వస్తుంది. అప్పుడు మనం CA0 ఎంతనో కనుక్కోవచ్చు. అది ఐడియా ఇక్కడ బేసికల్ గా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పేయండి CA1 ఏమవుతుందో. ఇది 0.1 ని 1 by 10 అని రాస్తే 10 CA0 is equal to 1 by CA1 minus 1. 1 by CA1 minus 1 is equal to 10 CA0. Okay, CA1 minus 1 will be equal to 1 by 10 CA0. So CA1 will be equal to 1 plus 1 by 10 CA0. అబ్బా ఇప్పుడు దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా? ఇది హోంవర్క్ అబ్బా, ట్రై చేసేయండి. మీకు ప్రాసెస్ అర్థమైందా? ఇక్కడ CA1 ప్లేస్ లో CA0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి అని చెప్తున్నా అంతే. 2 ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నోన్స్ లాంటిది. ఓకేనా? ఓకే అక్క.
ఇక్కడ మనం CA1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1/10 C అన్నట్టు ఏదో వచ్చింది కదా, దాన్ని ఇక్కడున్న CA1 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అప్పుడు మొత్తం ఈక్వేషన్ మనకి CA0 టర్మ్స్లోనే ఉంటుంది. దెన్ విల్ అటు ఇటు రీఅరేంజ్ చేస్తే విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ CA0. ఓకేనా, నేను కూడా ఇక్కడ సరిగ్గా చేసినట్లేను. నేను కూడా ఇవాళ చేసి అది ఫోటో తీసి పంపిస్తాండే, మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. సో ఇప్పటివరకు పెండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇది ఒకటి చేసేయండి ఈరోజు హోంవర్క్ లాగా. అండ్ మొన్న డిస్కస్ చేసింది మనం ఏంటి, CSF మ్యాథ్స్ అడిగాను చూడండి, కన్వర్షన్ ఇవ్వకుండా. ఆ ప్రాబ్లం ట్రై చేస్తే మనం రేపు డిస్కస్ చేసేద్దాం ఆ ప్రాబ్లమ్ని. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ చాప్టర్లో ఇప్పుడు ఇంకా రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే విల్ కంప్లీట్ థర్డ్ చాప్టర్. రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ సిరీస్ రియాక్షన్ ఓన్లీ PFRలో చేసాం కదా, CSTRలో చేస్తే ఏమవుద్దని జస్ట్ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్లో మాట్లాడుకుంటాం. దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ థింగ్. ఈ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు చెప్పేస్తే థర్డ్ చాప్టర్ కూడా అయిపోతుంది. ఇంకొక 2 చాప్టర్స్ మిగులుతాయి అంతే. ఓకేనా, ఇవాళ కొంచెం తొందరగా ఎండ్ చేసేస్తున్నా 7కే. ఇవాళ క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?